نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام اور عزیزوں دوستوں بزرگوں، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو بیان سے فائدہ پہنچے۔ وہ یہ کہ ہمارے حضرت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم دینی جلسے میں اللہ والوں کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کریں تو اپنی نیت کو صحیح کر کے چلیں۔ گھڑی سے نیت صحیح کر کے چلنے سے ہی فائدہ ہوگا، اور اگر نیت صحیح کر کے نہیں آئے اور ماننے کے جذبے سے دین کی باتوں کو نہیں سنا تو پھر ایسے عظیم الشان جلسے سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فائدہ جب ہی پہنچے گا، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ نیت کو بڑا دخل ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا۔ آج ہم لوگوں کے مزاجوں سے ماننا نکل گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے کرم فرما قاری امین حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر نہیں مانتے ہیں تو باپ کی نہیں مانتے، ماں کی نہیں مانتے، پیر کی نہیں مانتے، استاذ کی نہیں مانتے۔ مانتے ہیں تو نفس کی، اور مانتے ہیں تو شیطان کی، اور نفس یہ دشمن ہے ایمان والوں کا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن، اس سے دوستی نہ کرو۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ آج اسی سے دوستی ہے، اسی کی مانتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کتنا اللہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ اللہ کے رسول کی ماننا شروع کر دیں، دنیا میں بہار آ جائے گی۔ جی آج جو کوہرام مچ رہا ہے دنیا میں، یہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے، نفس شیطان کے بہکاوے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے، شیطان۔ اس کی شر و فتنے سے کیسے بچیں گے؟ جب تک آہوزاری کا اہتمام نہیں کریں گے اس وقت اس کے شر و فتنے سے بچیں۔ اللہ سے جب تک تعلق نہیں ہوگا، ہمارا مضبوط رشتہ نہیں ہوگا، اللہ والوں کی صحبت جب تک نہیں اٹھائیں گے اور ان سے اصلاح نہیں کرائیں گے، اس کے شر و فتنے سے بچ نہیں سکتے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ وقت ان کی خدمت میں ان کی زیارت کو آئے تو خدام نے کہا کہ حضرت فلاں بادشاہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، آپ کی زیارت کو کچھ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ غلام کا غلام آ رہا ہے، غلام کا غلام آ رہا ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ کہا حضور کیسی بات آپ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ غلام کا، کہ دیکھو اللہ والے نفس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، نفس کو غلام بنا لیتے ہیں، اور یہ دنیا دار جو لوگ ہیں یہ نفس کے غلام ہیں، جو نفس کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ نہ ان کی زندگی میں نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہے، نہ جو ہے شریعت کا حکم کو مانتے ہیں، تو نفس کے غلام کیا میں اس کی قدر کروں؟ جی پاؤں پھیلائے رہے اور بہت نیاز مندانہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ دوستو عزیزوں، جب تک نفس کے شر و فتنے سے نہیں بچیں گے حالات درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے نفس کے شر و فتنے سے جب ہی بچ سکتے ہیں کہ جو نفس پر غالب آ چکے ہیں، نفس کو مغلوب کر چکے ہیں، نفس کو غالب نفس کو غلام بنا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو گھر میں بے دینی کی وجہ سے گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں۔ آج ہماری خواتین نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں۔ آج روزے میں بھی خواتین بڑی وہ بہادر ہوا کرتی تھی، نوافل روزے کا اہتمام، اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ فرض روزے کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ مارکیٹ نکلتی ہے رمضانوں میں اور دکانوں پہ شاپنگ کرتی ہے، وہاں وہ ٹھنڈا پی رہی ہے، پانی پی رہی ہے، ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ بڑی بڑی آبادیوں کے اندر 10% بھی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ جو قرآن میں تباہی ہے، تباہ و برباد ہو جائے ایسا انسان جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور روزہ رکھے، والدین کی خدمت کر کے اور اسی طرح سے درود شریف پڑھ کے جنت کا مستحق نہیں ہوا۔
बताइए, घर का एक गार्जियन अगर नाराज हो जाता है, पूरा घर का निजाम दहम बरम हो जाता है, जीना दोमर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में 90-95% बगावत पर ये उम्मत उतर आई है, लोग उतर आए हैं। ये तो अल्लाह का करम है, उनकी करीमी है कि अल्लाह नवाज रहे हैं जी। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, उन नेमतों में ये दीनी इदारे हैं जी। अगर ये दीनी इदारे ना हो तो इस्लाम का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल जो उन्दुस के सफ़र से आए तो पैगाम दिया, अपने मुल्क में आएगा लोगों, इन उलमाए किराम की इज्जत करो। ये बोरिया नशी जो बोरिये पे बैठ के तुम्हारे बच्चों को उलमे दीनिया की तालीम दे रहे हैं और इनके सेवा से आरास्ता पैरास्ता कर रहे हैं, इनकी कदर करो। मैं उन्दुस के सफ़र से आया, जब मदारिस और मकातिब ख़त्म हो गए जी, इस्लाम का नामो निशान मिट गया, इस्लाम का नामो निशान मिट गया। इसलिए इन इदारों की तरफ तवज्जो दो और अल्लाह से मजबूत रिश्ता रखो, वरना मेरी पेशेंगोई सुन लो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तब न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। न समझो से क्या मिला, क्या अपनी दीनी इदारे की फिक्र करो, अपने दीनदारी की फिक्र करो, तक़वा तहरत के साथ जिंदगी गुजारो जी, दीन की दावत दो। अगर ये सब नहीं किए, एक और नेक बन के नहीं रहे तो तुम्हारा वजूद भी बाकी नहीं रहेगा जी। आज जो हालात पे हालात आ रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं, आज गुनाहों का चौपर दरवाजा खुला हुआ है जी। सैलाब है गुनाहों का, बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ नहीं, वो क्या बचेंगे जी। ये दुश्मन इस्लाम ने इस्लाम को मिटाने की खातिर बड़े हरबे और ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं कि आज मुसलमान इसके ज़रिए से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इससे पुरहज़र रहने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों। ये दीनी इदारे, यहीं से जो है इस्लाम की तालीम होती है और फिर तालीम पर अमल करने से ज़िंदगी बाहर आती है, घर जन्नत बनता है। आज दीनी तालीम न होने के अपने बच्चों से आप दीन के मामले में कोई सवाल कीजिए, कुछ नहीं बताएंगे, कलमा तक भी याद नहीं है, ये है मुसलमान, कैसे जन्नत में जाएंगे। ये मौसिन नहीं है हमारे इदारे के उलमा हुफ़्फ़ाज़ कि हमारे बच्चे बच्चियों को ये जन्नती बना रहे हैं। अगर ये कलमा भी नहीं, जन्नत में नहीं जा सकते हैं। बड़े मोहसिन, इनकी कदर करनी चाहिए कि बेसर सामानी की हालत में ये हुफ़्फ़ाज़ पैदा कर रहे हैं। उलमा, एक वक्त ऐसा था कि जब अंग्रेज़ ने उलमा को ख़त्म कर दिया, जनाज़ा की नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे, बहुत दूर दूर से तलाश किया और कितने जनाजे को बेगर नमाज के दफन कर दिए। ये हजरात जो है कितनी मेहनत मशक्क़त है, और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पर और उनका हम इकराम न करें, उनकी इज्जत न करें और तलबा तालबात को मोहब्बत की निगाह से न देखें, ये बड़ी महरूमी की बात है। दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, जब तक तक़वा में पैदा होगा ज़िंदगी संवर नहीं सकती है, मुआशरा संवर नहीं सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना अत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का डर, तक़वा तहरत की ज़िंदगी अल्लाह वालों की सोहबत से आएगी। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद और सोहबत तालेह तोरा ता, नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। पहले ज़माने में जो लोग इतने नेकोकार हुआ करते थे, ख़वातीन जो अल्लाह वाली हुआ करती थी, जब शौहर का ताल्लुक अल्लाह वाले से, तो फिर उनका भी ताल्लुक अल्लाह, वो भी अपना ताल्लुक अल्लाह वाले से करती थी, उनके वजीफे को लेकर अमल करती थी और उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत किया करती थी जी। आज जो है घर में गाने बाजी हो रहे हैं, कहाँ से बरकतें आएंगी, कोहराम मच रहा है। दोस्तों, जिसको देखिए परेशान हाल है, जिसको हतवाला इस शेर में बयान फरमा रहे हैं कि बेजा शिकवा शिकायत है, ये टेंशन, ये परेशानी, ये मुसीबत, अरे सबब क्या है नादा, सबब क्या है नादा, जरा सोच इसको, तेरा अब कहीं क्यों ठिकाना नहीं है। तू नाशाद है तो ताज्जुब क्या है, तेरी जिंदगी साहिदाना नहीं है। जब तक ज़ोह तक़वा नहीं आएगा, जीने का मजा, मसाइल का हल नहीं निकल सकता है। ज़ोह तक़वा और ये अल्लाह वालों की सोबत, अल्लाह वालों की सोबत की ये तासीर है। अगर नामर्द है तो मर्द हो जाता है और मर्द है तो शेर मर्द हो जाता है। मेरे दोस्तों, एक वजीर का ताल्लुक अल्लाह वालों से, उनके वजीफे को बादशाह का पैगाम आ रहा है, उनका वजीफा पूरा नहीं हुआ और कहते हैं जाओ, कह तो आ रहे हैं। बादशाह खफा हो गया, लेकिन अपने वजीफे को पूरा करके खिदमत में पहुंचे और कहा, बादशाह सलामत, एक बात मेरी बहुत खफा कि न जाने क्या इसके लिए हकाम नाफिज करें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जरा एक बात मेरी सुन लें, उसके बाद जो
फैसला आपको करना है, आपको इख्तियार है। देखिए मैं आपका सिर्फ खादिम हूँ, नौकर हूँ, बंदा मैं अल्लाह का हूँ। जब तक अल्लाह की बंदगी नहीं बजा लाऊंगा उस वक्त तक आपकी खिदमत में आ नहीं सकता। जिस बुजुर्ग ने हज़रत शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि को भी लिखा है कि देखिए उसके अंदर अल्लाह, उसके बातों में अल्लाह ने क्या तासीर दी कि बादशाह रो पड़ा, बादशाह रो पड़ा और कुछ हुक्म नाफिज करने के बजाय उसकी इज्जत इकराम करने कि सही कहते हो, सही कहते हो, आंखों से आंसू जारी हो गया। जिस पर अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह की रहमत जिस पर नाजिल होगी, जिस पर अल्लाह की मदद आएगी, कौन उसका बाल बिका कर सकता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं एक सफर में ट्रेन से सफर कर रहा था, कुछ लोग मुबाहिसा कर रहे थे कि आज मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल है, हर तरफ से मुसलमान पीटे जा रहे हैं। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही और एक बड़े बयान को दो लफ्जों में कह दिया, कहा कि देखो बहस मत करो, झगड़ा मत करो, इसमें एक और नेक बन के रहो, दुनिया की कोई ताकत हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आज बात बात पर जो है फसाद हो रहा है, मुकदमाबाजी हो रही है, नफरत फैल रही है। मोहब्बत को खैरुन्नास मय्यन को नास का मिस्दाक बनिए, अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाइए। आज क्या हो रहा है, हसद, कीना, बग़्ज़, जिसकी वजह से मुआशरा बिगड़ रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है। यही है खानकाही निज़ाम। अगर अल्लाह वालों से ताल्लुक़ होगा ये बीमारियां आपकी निकलेगी, आप मोहब्बत फैलाने वाले नवाबख्श इंसान बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, सोहबत का ये असर है। खातून जो है सफर कर रही थी ट्रेन में, उसके शौहर भी थे। क़ारी साहब फरमा रहे हैं कि देखा उस खातून को ट्रेन में नमाज पढ़ते हुए, मुझे हैरत हुई, आज घरों में नमाज नहीं पढ़ रही है। ये खातून कैसी अल्लाह वाली है कि ट्रेन में नमाज पढ़ रही है। तो मालूम हुआ कि उसके शौहर का फला अल्लाह वालों से ताल्लुक़ है। और जब मैंने पूछा उनसे तो हाँ मेरा फला बुजुर्ग से ताल्लुक़ है और मेरी बीवी का भी इस्लाही ताल्लुक़ है, उनकी दुआएं तवज्जो है कि जहाँ भी रहते हैं नमाज हम लोगों की क़ज़ा नहीं होती है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, नमाज में अल्लाह ताला ने कैसी ताकत रखी है। इसी नमाज की बरकत से साहबा ने पूरी दुनिया में जो है दीन का डंका बजा दिया। जिसको शायर इस्लाम अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि खुदा की याद है ताकत हमारी, मुसल्ला है हमारा तख्त शाही। बेताज बादशाह अल्लाह वाले होते हैं, सर पे ताज नहीं होता है, वो किसी के बादशाह के महल में नहीं जाते हैं। और इखलास की ये बरकत है कि बड़े बड़े लोग उनकी कुटिया में न्याज़मंदाना आखिरमंदाना आते हैं। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो अल्लाह ने मकबूलियत दी, कहा कि लोगों ने समझा ही नहीं कि अल्लाह वालों की सोबत से कैसी दौलत मिलती है, कैसी दौलत मिलती है और कैसी इज्जत मिलती है। अरे बड़े बड़े करोड़पति हमारे कदमों में आके बैठते हैं और हमारी तकारीर को दुनिया वाले सुनते हैं। पूरी दुनिया में हमारे मुरीदीन फैले हुए हैं और हमारी किताबों को अल्लाह ने वो असर दिया है कि उलमा हजरात पूरी दुनिया में मुताला कर रहे हैं। और जब करोड़पति अरबपति हमारी जूतियां सही करते हैं तो ये कहने पर मैं मजबूर होता हूँ कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं। ये किसी की दुआओं का असर लगता है। कलंदर हरचे गोये, जिसके लिए जो दुआएं अल्लाह वाले कर देते हैं फिर वो दुआएं रंग लाके रहती है। इसलिए हम चाहते हैं मकबूलियत, इज्जत और मसाइब से छुटकारा। तो दोस्तों अजीज़ों, पहली फुर्सत में हम अल्लाह वालों से ताल्लुक़ पैदा करें, अल्लाह का खौफ आ जाएगा। मेरे दोस्तों, जिंदगी में बहार आ जाएगी। यकीन जानिए दाल रोटी में खुश रहेंगे। किसी के महल मकान को देख के ये हसरत नहीं होगी कि दौलत हमारे पास क्यों नहीं है। हजरत क़ारी सिद्दीक़ साहब फरमाते हैं कि जिनके अंदर दीन नहीं है, मेरे पास तो करोड़पति अरबपति आते हैं, लोग समझते हैं कि हजरत के पास ये इतने बड़ी बड़ी कारों से कीमती कारों से हजरत एक लफ्ज़ अगर आप कह देंगे, कुछ लिख देंगे, हमारे मदरसे का काम बन जाएगा। हजरत फरमाते हैं मेरे पास जब वो आते हैं, जो दिल का दुखड़ा बयान करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐ लोगों, तुम भी शुक्र अदा करो, दाल रोटी खाते हो, चैन की नींद सोते हो। ये लोग इतने अंदर से परेशान है, जाहिर होते हैं उसके, लेकिन बातिन से ये लोग बहुत परेशान है। हमारे पास खून का आंसू बहाते हैं। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में जमाइए, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। अल्लाह से डर के जो जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह मुसीबत की घड़ी में ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएंगे, ऐसी जगह से अल्लाह इज्जत देंगे जिसका तसव्वुर ख्याल भी नहीं। वो गरीब ग्वालिन की बच्ची जो दूध पर गुजारा होता था, माँ कहती है उस बच्ची से कि दूध में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना और
آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، اور حضرت آج کی طرح کے وزراء نہیں ہیں کہ عام ووٹ کا جب الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں اور الیکشن کا ووٹ مانگتے ہیں، جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں عوام کو فراموش اس میں پڑ جاتے ہیں۔ نہیں، اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ امیر مومنین ہیں، راتوں کی نیند کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی رائے کے فکر میں ہیں اور گشت لگا رہے ہیں آخر سب میں، کیونکہ پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی خبر گری نیند کو تج کے میرے دوستو جب گزرتے ہیں ایک گھر سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آواز آ رہی ہے، رات کے آخری حصے میں جب دودھ دعا تو ماں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، لیکن وہ بچی اللہ والی تھی، پھر اللہ نے کیا مقام دیا ہے اور اس تقویٰ کی برکت سے کیسی اولاد پیدا ہوئی ہے، دین کا ڈنکا بجا دیا ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو جو ایسا اجاگر کیا ہے اور اس کو زندہ کر دیا ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، یہ اس خاتون کی تقوی کی برکت، جب وہ کہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا کہ دودھ میں پانی نہ ملا، کیا کہتی ہے ماں؟ وہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ بچی کہتی ہے یہ تو عجیب بات ہے کہ سامنے میں ہم ان کی عزت کریں اور ان کے حکموں کو کہیں کہ میں مانتی ہوں، اور ان کے پیچھے میں حکم کے خلاف نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے یہ بات جب اس بچی نے کہا اور آواز ان کے حضرت کے کانوں میں آئی، نشان لگا دیا کہ یہ بچی تم کہو مارا تو لاربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاصبر بذات الدین۔ یہ رشتے کا معیار یہ نہیں ہے کہ مال دولت کو دیکھ کے حسن کو دیکھ کے رشتہ کرو، نہیں، نہ حسن کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، نہ حسن دیکھو تو دینداری اور تقویٰ کو دیکھو۔ تقویٰ والی بچی آئے گی، گھر میں روشنی آئے گی، برکتیں لے کے آئے گی اور گھر جنت بنے گا۔ حضرت امیر المومنین ہیں، وہ گوالن کی بچی جس کو تصور نہیں، گھر میں نشان لگا دیا یہ بچی اللہ والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کے کوکھ سے نیک اولاد پیدا ہوگی۔ اور اس کی ماں کو بلایا، جب کہا کہ تیری بیٹی کا نکاح میں اپنے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، زمین کھسک گئی، یقین نہیں کہ نہیں، حقیقت یہی ہے، تمہاری بچی اللہ والی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت نے اپنی بہو بنا کر اس بچی کو اپنے گھر لے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا، اس کی تقویٰ کی برکت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے آج جو دنیا میں کوہرام مچ رہا ہے، آج جو ہے تباہی اور بے راہ روی کے شکار لوگ ہو رہے ہیں، خوف خدا کا فقدان ہے۔ اس لیے اس کو پیدا کی مدارس ہیں، اسی سے علم آتا ہے، تقویٰ کی دولت ملتی ہے۔ العلم نور، علم روشنی ہے۔ ایک بچی ہمارے دوست وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی پردے سے اس کو مدرسہ چلا رہی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچی، اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس کو شوق ہوا کہ میں قرآن پاک پڑھوں گی، چنانچہ آئی اور کچھ ہی دیر تھی، محنت کی اور عمر کی شادی کو پہنچ گئی، اور وہ جو ہے قرآن پاک پڑھ کے اور قرآن پاک کے معنی کو بھی پڑھنے لگی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میری شادی جب ہوگی تو میں خلاف شرع اس میں نہیں ہونے دوں گا، شریعت کے مطابق میری شادی ہوگی۔ کچھ دن کے بعد رشتہ آیا، ایسے گھر سے رشتہ آیا، سب لوگ آزاد، گھر بھی آزاد خیال تھے، گانے گاجے باجے کے ساتھ جو ہے رشتہ ہونے والا تھا، بینڈ باجا آنے والا تھا۔ لڑکی بے چین ہو گئی، میں ایسا رشتہ نہیں کر سکتی ہوں، اپنے استانی اور معلمہ کے پاس آئی کہ میں مسئلے کا حل نکالیے، میں کیا کروں، کوئی مانتے نہیں ہیں۔ تو اپنے شوہر سے کہا یہ بچی رو رہی ہے اور یہ خلاف شرع اس کی شادی ہونے والی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کو تو کچھ آپ اس کے مسائل کا حل نکالیں۔ کہا کہ اس کے گارجین اور اس کے جہاں رشتہ دار کوئی نہیں مانیں گے، لیکن ایک نسخہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، کن فیکون۔ بس اس کا یہ ہے کہ راتوں کی تنہائی میں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت یہ اس کو کہو تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے مانگے کہ میرا رشتہ سنت کے مطابق ہو۔ وہ بچی بس اس معمول کو شروع کر دیا اور رات کے آخری حصے میں روتی رہی، اللہ سے مانگتی رہی، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ سنت کے مطابق اس کی شادی ہوئی۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ سے تعلق پیدا کیے، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی۔ جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے، زندگی میں بہار نہیں آ سکتی ہے۔ جب اللہ کی محبت جس دن آ جائے گی، کائنات کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی نہ مال میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ اکثریت میں ہے، اگر ہے تو اللہ کے احکام سے وابستہ ہو جانے میں ہے، اس کی راہ میں مجاہدہ کرنے میں ہے۔ تو یہ نفس شیطان جو دشمن ہے، اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اکابر نے جو خود بچے اور دنیا کو بچایا ہے، وہ ایسے وقت میں، اس قیمتی وقت میں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے سجدہ ریز ہو کے مانگتے ہیں، اے اللہ نفس کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، دشمن
दुश्मन है। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिन फितनतिन निसा, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। ऐ अल्लाह, औरतों के फितरे से हमारी हिफाजत फरमाइए। कोई हसीना गुजर जाए, हम आँख उठा के न देखा, कौन कर सकता है? जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वही तो करेगा जी। इन हसीनों से दिल बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए हैं। आना चलाना होगा तब जाके मकाम मिलेगा और जिंदगी में बाहर आएगी। ऐसे जब नफ्स के शिकार होंगे तो अभी क्या ऐसे बदतर हालात आएंगे जी, ऐसी सही बदतर हालात आएंगे। दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अल्लाह के नाफरमानी का पानी जब सर से ऊंचा हो जाता है तो अल्लाह का अजाब आके रहता है जी। अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए। चाहते हैं ईमान पर खात्मा, जब जिंदगी पाकीज़ा रहेगी, सच्ची तौबा करके हम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा कर लेंगे, इंशाअल्लाह अच्छी मौत आएगी। जन्नत का टिकट लेके दुनिया में कब्र में बाहर आ जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी जी। तुहशरून कमा तमूतून तमूतून कमा तहयाऊन, तुम्हारा हश्र उसी हाल में होगा जैसी तुम्हारी मौत होगी, और मौत उसी हाल में आएगी जैसी तुम्हारी जिंदगी होगी। टर्की के अंदर ज़लज़ला आया है, अभी रिपोर्टें आ रही हैं जी कि ऐसी ऐसी मौत लोगों की हुई है। अल्लाह की पनाह, जो जिस गुनाह में मुबतला थे उसी में दब के मर गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी चाहते हैं हमारी अच्छी मौत, जिंदगी में चैन सुकून, तो कलमा तैयबा का विर्द कीजिए जी, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, अल्लाह से ऐसे वक्त में दुनिया से उस वक्त मांगिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे काम बन जाएंगे। अल्लाह बिगड़ी बना देंगे, थोड़े में अल्लाह खुश रखेंगे, फिर फूस के मकान में भी महल का मजा आएगा और दाल रोटी में भी खुश रहेंगे। आने लगे गुलशन के मजे हमको कफस में, आने लगे गुलशन के मजे हमको कफस में, शिकवात में कभी हम तेरा सयाद करेंगे। आज ये हाल हो गया है, दीनी हालत इतनी खराब हो गई है इन मदारिस मकातिब में न पढ़ाने की वजह से। आज औरतें कुछ मसला नहीं जानती है, क्या वजू है, क्या नमाज है, क्या रोजा है, क्या इस चीज़ों से रोजा टूट जाता है, वजू में कितने फराज हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया, शमीम बारवी साहब आए, उन्होंने जो है भी वाक़या सुनाया, और एक इमाम साहब ने उन्होंने कहा कि आज जो बच्चे मदरसे में नहीं जाते हैं और दीनी मकातिब में नहीं जाते हैं, उनसे पूछ